پاکستانی ٹروپس ان غزہ ول پاکستان بھیجے گا، اور بھیجے گا تو کیا نقصان، کیا فائدہ؟ رضا، اگر آپ نے وہ سٹوری ڈان کی دیکھی ہو تو اس میں یہی ہے کہ جی 3500 کا فگر ان کے دماغ میں ہے. اچھا، اب بھیجنے کا، اب دیکھیں مارکو روبیو، میں جمپ لگاتی ہوں، مارکو روبیو کی بھی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے، انہوں نے پاکستان کا بڑا شکریہ ادا کیا ہے کہ جی پاکستان کمٹ کرے گا اور سپورٹ کرے گا وغیرہ وغیرہ. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ بہت سارے صحافی جو ہیں، جو کہ بڑے گھروں کے یا بڑے قریب ہیں، وہ بڑا کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان جائے گا، عاصم منیر صاحب جائیں گے، انکار کر دیں گے وغیرہ وغیرہ. دیکھیں ان دونوں کے درمیان سچائی کہاں ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دس از بٹوین دا ڈیول اینڈ دا ڈیپ بلو سی. یہ آسان چیز نہیں ہے عاصم منیر صاحب کے لیے. اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ کوئی سمپل آپریشن نہیں ہے پیس کیپنگ. درست. اور اگر یہ جائیں گے، اور دیکھیں بات یہ ہے کہ جو دونوں پارٹیز ہیں نا ٹو دا کانفلکٹ، پیلسٹینینز اور پیلسٹینین کے مختلف گروپ جس میں حماس بھی شامل ہے، نہ وہ قابو آتے ہیں اور نہ اسرائیلی قابو آتے ہیں. مطلب یہ کہ میں سمجھتی ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے سب سے جو مشکل سوال ہے وہ یہ ہے کہ بی بی نیتن یاہو کو کیسے قابو کرے گا. درست. اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ اگر کمٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں جی ہم ڈی ویپنائز بھی کرائیں گے، تو یہ اپنی گردن پہ خود چھرے چلانے والی بات ہوگی. ایک چھری نہیں، چھرا ہے. کیونکہ دیکھیں لوگ جب بہت گلا شکوہ کرتے ہیں اور بہت اس سے ڈسپائز کرتے ہیں، ہمارے ہاں جو جنرل ضیاء کا رول تھا بلیک سپٹمبر میں 1970-71 میں، یہ اور بات ہے کہ کوئی غلط کام نہیں کیا تھا جنرل ضیاء الحق نے. وہ جس کام کے لیے گئے تھے، پروٹیکشن ٹریننگ وغیرہ، جارڈینین گورنمنٹ کی میجر جنرل صاحب جو تھے اس وقت وہاں جو انچارج تھے، وہ شاید چھٹی وٹی پہ چلے گئے، یہ انچارج تھے. ان کو کہا گیا کہ بھئی یہ جو ایک انسرجنسی ہو رہی تھی جارڈینین بادشاہت کے خلاف جو فلسطینینز کر رہے تھے، تو ان کو قابو کرو. تو ہزاروں فلسطینی مارے گئے، بٹ لوگوں کے دل میں جو ہے اس کی ایک آپ کو ایک باز گشت سنائی دیتی ہے اس غم و غصے کی. اب اگر آپ جا کے ان کو ڈی ویپنائز کرنے لگیں گے نا، تو یہ بہت کمپلیکس معاملہ ہے. اور میرے خیال میں جو مارکو روبیو کہہ رہے ہیں نا کہ پاکستان نے کمٹ تو کیا ہے کہ جی اتنے بھیجیں گے، لیکن بہت سارے سوالوں کے جواب ہیں جو ہم نے دینے ہیں امریکہ نے. سب سے ٹاپ آف دیٹ ہے، میرا نہیں خیال کہ عاصم منیر صاحب جتنی بھی کمٹمنٹ کریں وہ یہ چاہیں گے. میرے خیال میں ان کے اور جتنے بھی پارٹنرز ہیں، سعودی عربیہ، ایجپٹ، جارڈن، یہ سب کے سب نہیں چاہ رہے کہ حماس کو ڈی ویپنائز وہ کرے. جی ایسا ہی ہے، کیونکہ اس میں جو لڑائی ہوگی، بدمزگی ہوگی. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں مزے کی، ابھی ہمارے ایک دوست تھے لبنان سے آئے ہوئے تھے، تو ان سے گپ شپ ہوئی، تو وہ بتا رہے تھے کہ ویسٹرن میڈیا میں جتنا بھی کچھ ہو، لیکن بات یہ ہے کہ حزب اللہ ابھی لبنان میں قائم دائم ہے، بہت مار کھائی ہے لیکن ہے. تو اس میں ایسی والیٹائل سچویشن میں میرا نہیں خیال کہ یہ ذمہ اٹھائیں گے کہ جی حماس کو ہم ڈی ویپنائز کریں. بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ انکار بھی نہیں کریں گے، کیونکہ بہت سارے آپ کے جرنلسٹ کہہ رہے ہیں کہ جی جائیں گے انکار کر دیں گے. بھائی انکار کہاں سے کریں گے؟ کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ عاصم منیر صاحب کی جو پاکستان کی سیاست ہے، اس کے لیے ان کو یہ امریکن، جسے آپ کہتے ہیں نا سادہ زبان میں تھاپڑا، جی تھاپڑا چاہیے، بڑا ہوتا ہے. بالکل سپورٹ ضروری ہے. سورس آف ویپنز، ٹریننگ وغیرہ، مطلب کہ فرض کریں جی دیکھیں جی فرض، اور دوسری بات یہ کہ فرض کریں کوئی کوآپریشن کا سلسلہ ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں پھر یہ ہوگا کہ
अमेरिकन मिलिट्री के साथ ट्रेनिंग करेंगे, कहीं पहुंचेंगे, कोई वेपन्स, टेक्नोलॉजी का एक्सचेंज या टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग, नो हाउ वगैरह वगैरह, जो पाकिस्तानी मिलिट्री के लिए बहुत ज़रूरी रहती है। तो इनकार तो ये करने नहीं जाएँगे, लेकिन मैं समझती हूँ कि बहुत क्लैरिटी ये माँगेंगे कि भई डीवेपनाइज़ कौन करेगा? हम तो नहीं कर रहे। और डीवेपनाइज़ेशन के लिए कौन है नंबर 1, नंबर 2 डिटेल्स माँगेंगे कि जी टोटल कितनी फ़ोर्सेस होंगी, क्या काम करेंगी, क्या इज़राइल बात मानेगा, कौन ज़िम्मेदारी लेगा दोनों साइड्स की। मेरे ख़्याल में देयर आर सो मेनी डिटेल्स दैट स्टिल नीड टू बी वर्क्ड आउट कि जी, एकदम ना तालियाँ बजाने की ज़रूरत है कि हाँ जी, शुरू हो गया। ना ये कहने की ज़रूरत है कि नहीं, नहीं, ये तो बिल्कुल वापस होके आ जाएँगे, इनकार करके आ जाएँगे। इनकार करने की हमें दलेरी नहीं है, लेकिन हुँ, आगे जाने के लिए जो चीज़ें चाहिए, जी, वो बहुत ज़रूरी हैं। वो डिटेल्स आर मिसिंग फ्रॉम द प्लान। और ये मेरा नहीं ख़्याल कि इस वक़्त देखें, सिर्फ़ एक आखिरी बात करूँगी। मोहतरम ट्रंप जो हैं, उनका मसला ये है कि उनको मिड टर्म इलेक्शन से पहले अमेरिका में ये दिखाना है कि देखिए मैंने पीस अचीव कर लिया, इतना अनअचीवेबल पीस अचीव कर लिया। तो इसलिए वो बहुत ज़रा जल्दी में हैं। लेकिन बात ये है कि ये डिटेल्स जब तक वर्कआउट नहीं हुई, बल्कि मेरे ख़्याल में मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट ने भी एक जी, अदारिया लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिका को विदाउट वर्किंग आउट दीज़ डिटेल्स इस काम में नहीं पड़ना चाहिए। दैट्स राइट, दैट्स राइट। बिल्कुल, मैं वो आपने मुझे कल बताई थी, तो मैंने वो रिपोर्ट देखी और यकीनन वो बड़ी अहम क्योंकि मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट एक इम्पोर्टेंट इदारा है जिसकी की बात सुनी जाती है वॉशिंगटन डीसी में। बिल्कुल वो देखना पड़ेगा। मेरे ख्याल से एक बात तो तय है आयशा कि ये हमास को डी वेपनाइज करने वाला जो मामला है उससे तुर्की, पाकिस्तान, इंडोनेशिया सभी चल रहे हैं और शायद वो ड्रॉप भी हो जाए, लेकिन ट्रंप को ने कुछ दिखाना भी है। तो लेट्स सी कि ये मामला कहाँ आगे बढ़ता है। एक रज़ा क्विक क्वेश्चन। रज़ा रज़ा ड्रॉप कैसे, देखिए ड्रॉप होगा कैसे? बिकॉज़ अगर हमास को डीवेपनाइज़ आप नहीं करते हम्म, और इज़राइल भी पीछे नहीं होता, तो फिर तो लड़ाई जारी रहेगी, ये दरमियान में फँस जाएँगे, ये जो इंटरनेशनल स्टेबलाइज़ेशन फ़ोर्स है, दरमियान में जी, फँस जाएगी इसके। ट्रू, ट्रू। अच्छा, इससे पहले कि मैंने एक नुक्ता और आपसे करना था, लेकिन मुझे प्रोड्यूसर्स कह रहे हैं कि आपने नाजरीन को कहना कि हमारे चैनल को लाइक जरूर करें, ये वीडियो को भी लाइक करें और सब्सक्राइब करें और आपको जो है सवाब मिलेगा। शैतान भी रोके या राक्षस रोके तो आपने रुकना नहीं है। लाइक करें वीडियो को। अच्छा देखिए। आप कहना शुरू करें, गुनाह होगा अगर नहीं करेंगे तो। इस्लामिक टच आपको पता है बड़ा जरूरी होता है। अच्छा, डॉक्टर आयशा, मैं आपसे ना इसमें थोड़ी सी ये एक मजीद इसमें इजाफा ये करना चाहता हूं कि देखिए इसमें नेतन्याहू का भी एक मसला है कि बाकी सारे आ भी जाए लाइन पे तो नेतन्याहू के तो इरादे ही कुछ और है, वो तो अमन चाहते ही नहीं है क्योंकि उनकी भी देखिए ना, ट्रंप की अपनी सियासी मजबूरी है, जनरल आसिम मुनीर की अपनी डोमेस्टिक कंपल्शंस हैं और उधर नेतन्याहू की अपनी डोमेस्टिक कंपल्शंस है क्योंकि वो भी तो इसी चक्कर के ऊपर इलेक्शन जीतता है। एक दाएं बाजू की हुकूमत है कि वो भी तो कहता है कि मैं ये जगह खाली कराऊंगा, अब इसराइल, ग्रेटर इसराइल बनाऊंगा। तो ये इसलिए भी ये बड़ा मुश्किल लगता है ये पीस प्लान। मतलब मैं आई जस्ट थॉट बिल्कुल, जी बिल्कुल। हाँ, वो भी ले लो। है, वो भी है। मैं पिछले दिनों आपसे मैंने बल्कि शेयर भी किया था ऑफ़लाइन। बड़ी एक मज़ेदार किताब एक इज़राइली ऑथर की पढ़ रही थी, जनरल्स इन द कैबिनेट रूम। और हम्म, उसमें किस तरह उसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह इंसर्जेंसी जो है, पैलेस्टीनियन इंसर्जेंसी ने किस तरह आहिस्ता-आहिस्ता इज़राइली मिलिट्री की इन्वॉल्वमेंट इन डिसीजन मेकिंग जो है वो इंक्रीज़ की। ख़ैर उसमें एक जगह बल्कि है कि नेतन्याहू उन स्कूल ऑफ थॉट से था जो कि समझता है कि उसको ख़्याल है, बल्कि वो समझता है कि मुसलमान जितने भी अच्छे हो जाओ, न कि हम्म, जूस ऑफ इज़राइल जितने भी अच्छे हो जाएँ, बट बात ये है कि एक आइडियोलॉजिकल एक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का एलिमेंट है, जो कि बिल्कुल, कोई गलत बात नहीं है, है। वो भी और है। वो उसकी अंडरस्टैंडिंग वो है, इसलिए वो टोटली जिसे कहते हैं ना कि एक
وہ والا سینیریو نہیں ہے جس میں کوئی کہ اچھا جی آ جائیں آپ آ کے پیس چیز کرا دیں. اور اس کی آپ نے جیسے فرمایا کہ اس کی تو پالیٹکس جو ہے وہ کانفلکٹ کے گرد ریوالو کرتی ہے. وہ الیکشن ہی جیتتا ہے اس کے اوپر. سو یہ کس کروٹ بیٹھے گا پتا نہیں.